गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। तीसरा है विवाह। कुड़माई का कारज हो गया। रात आनंद विच बीती। अमृत वेले दीवान लगा। सारे आसा दीवार दे सुनन विच मगन हो गए। जदों भोग पै गया, कथा कीर्तन हो चुके, तद परिवार दी सलाह नाल नारायण दास ने बेनती कीती, श्री गुरु जी, जे विवाह दा कारज झपदे ही हो जावे तद बहुत ही आनंद होवे। श्री गुरु जी ने हस के कहा, नारायण दास, 2 महीने बीत लैण दिओ। माघ विच असी डले आवांगे अर विआह रीति करांगे। तुसी हुण अपने घर जावो अर जाके तैयारी करो। नारायण दास ते साईं दास परिवार समेत विदा होए ते खडूर गोइंदवाल सुल्तानपुर हुंदे होए डले पहुँच के विआह दियां तैयारियां करन लग पे। रामो भी मां नाल दाज दोण दे आहर विच लग गई। इस करके तो लगना ही सी कि छोटी भैन का विआह है, पर वधीक हुलास ते शरदा इस गल विच सी कि भैन ने गुरु घर विच जाना है। जो कुछ भैन जोग देना है वो गुरु ग्रह विच प्रवान होना है। प्यारे जीजा जी, जो जिंदों प्यारे सतगुरु दे सपुत्र हन और जिन्हां ने गुरगादी ते बिराजना है, हर वेले रामो दियां अखां अगे रहिंदे हन। रामो कलियां ला उन्हां जोगा जामा सीवदी है। नेत्र भर भर आउंदे हन ते सोचदी है, वाहिगुरु दी केडी दयालता है। पिता सिख, माता सिख, पति सिख अर हुण गुरु जी नाल साकादारी हो गई है। इहो हाल साईं दास दे हिरदे दा है। चुन चुन के वधिया ते सुंदर शैयां प्यार नाल लिआउंदा है। श्री गुरु हरगोबिंद जी नूं ओ निरा साक ही नहीं देखदा, पर गुरु का रूप गुरगादी ते बिराजनहार। सो सारे जने गुरसिੱਖੀ दे प्रेम विच भरे होए जो तैयारी कर रहे हन, संसारियां वांगू मोह विच नहीं पर प्रेम विच। ये 2 महीने जिस रंग दे नारायण दास दे घर बीते, उसदा रस उसदा परिवार ही जान सकदा सी। मावां धीआं तां दाज दोण दे ठीक करन, होर मुੱਲ ਲੈਣ ਤੇ ਸੀਵਣ ਪਰੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਘਿਓ ਖੰਡ ਮੈਦਾ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀ अपने सपूत की दासी होने लई कबूली है। भैणा दुपैणा सत्संगणा वध तो वध चोलियां बाग फुलकारियां ते चौंप कट कट के लिया देंदियां ते कहंदियां हन, प्रेम देइए, जे ये लीर अपनी सपुत्री दे दाज लई कबूल लवें तां साडे भी धन भाग हो जाण। इस वसीले ही सही जो ये निकारी शै सतगुरां दे दरबार अपड़ पवे और श्री गंगा जी वर्गी धर्म मूरत दे प्यारे हाथ इन्हां नूं एक वेर छो ही लैण। प्रेम देई उन्हां दी सिक ते सदर दे कारण और उस सफाई दी वरतण दे सबब जो सत्संगियां दी आपो विच होया करदी है, किसे नूं ना नहीं करदी ते सिर अखां ते धर के कबूल दी ते कहंदी है, मेरे धन भाग जिस दे घर कुलतारू पुत्री आई है। 2 महीने बीत गए। दिनां बीतदियां की चिर लगदा है। इधर माता गंगा जी ने सारी तैयारी पुत्र विवाह दी कर लई होई सी। श्री गुरु जी संगत ते संबंधी नाल लैके तुरे। खडूर साहिब आए, गुरस्थान दे दर्शन कीते। दातू जी तां पहलों ही नाल सन। फिर आप गोइंदवाल आए ते मोहन जी दियां असीसां लईयां। मोहरी जी ते परिवार तां नाल सी ही। मोहरी जी ने सारी जंज नूं प्रसाद छकाया। फिर सुल्तानपुर आए, सतगुरु नानक देव जी दे गुरुद्वारियां दे दर्शन कीते। अगले दिन डल्ले पहुँचे। कुड़म सारी संगत समेत
ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸਥਾਨ ਉਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਪਰ ਮੰਗਲ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੇ ਜੋ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਦੇਣ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਖੰਡ ਧੁਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਵਾਹ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਡਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਦ ਬਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਵਲੀ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਡੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਲ ਟਿਕ ਜਾਓ ਔਰ ਬਾਵਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਡੱਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਖੰਨੀ ਔਰ ਆਪ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਵਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਵਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਦੁਆਰ। ਦੂਲੂ ਜੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਾਲੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਛਮ ਛਮ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਅਚਰਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਰਤ ਵਾਂਗ ਅਚਲ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮੋ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਏ ਬਿਸਰਤੇ ਸੌਂਫਿਆ, ਹੈ ਕੋ ਐਸਾ ਮੀਤ ਜੇ ਤੋਰੈ ਬਿਖਮ ਗਾਂਠ। ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਅਤ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਬਿਨੈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਦੁਲਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰਨਾਥ ਜੇ ਟੂਟੇ ਲੈ ਸਾਂਠ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਮੂਲ ਨ ਨਿਖੁਟਈ, ਖਾਵੋ ਪੁੰਚੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸ ਹਰ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਆਰਾਧ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ ਮਰ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਦਾਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਫੁਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮੋ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਆ, ਚਾਤਰਕ ਚਿਤ ਸੁਚਿਤ ਸੋ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਸੰਗ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕੋ ਆਈਐ। ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ, ਹਰ ਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੁਲਹਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਔਖਦ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਕ ਪੀ ਜਈ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਖਾਵੇਂ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕੋ ਦੀ ਜਈ। ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਿਸੈ ਹੀ ਪਾਵਣੇ, ਹਰ ਹਾਂ ਹਉ ਬਲਿਆਰੀ ਤਿਨ ਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਰਾਵਣੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਾਇਆ। ਇਸ ਮਗਨਤਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਾ। ਜੀ ਕਰਨ ਜੈਕਾਰ ਨਿੰਦਕ ਮੂਹੇ ਪਚ, ਸਾਜਨ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਦੀ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਅਪੜੀ, ਤਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਰਾਮੋ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ,
ਡੱਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਨ। 3 ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਬਨਿਓ ਮੁਝ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦਈ ਹਿਤ ਸੇਵ ਤੁਮਾਰੀ। आप को नाम अनाथ को नाथ है, राख लई पत आन हमारी। दोनों लोग सहाय करो, सो करोरन की करते रखवारी। मैं पकड़ियो एक दामन, आपको आयो शरण, लखे उपकारी। श्री गुरु जी ने नारायण दास नूं गल ला लिया और प्रेम नाल कहा, भाई नारायण दास, तेरा स्वरूप विच वास। इस वेले साईं दास ते रामो हथ जोड़ी चरनी आप अर ये शब्द उचारण लगे, हम पाथर गुरनाओ बिख भौजल तारिय राम। गुरदेवो शब्द सुभाए मैं मूड़ निस्तारिय राम। हम मूड़ मुगुद किछ मित नहीं पाई, तू अगम वड जाणिया। तू आप दयाल दया कर मेले, हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर भरमे, हुण तौ शरणागत आए। दया करो रख लेवो हर जीव, हम लागें सतगुर पाए। श्री गुरु जी सिखां दे प्रेम नूं देख आप भी प्रेम दे घर विच आ गए ते प्यार नाल थापी दे के बोले, मित का चित अनूप मरम ना जानिए। गाह गुनी अपार सो तत पछानिए। चित्तै चित समाए ता होवे रंग कना। हर हाँ चंचल चोरै मार ता पावै सचतना। इसी प्रकार सारी संगत नूं धीरज अते उपदेश कर दे श्री गुरु जी विदा हो के अमृतसर जी आए। चौथा है गुरगादी बिराजण। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावण वारो वारी। दल पंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु परोपकारी। ਅੱਜ ਹੈ ਗੁਰਗਾਦੀ ਬਿਰਾਜਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਅਰਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਰੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੇ ਨਿਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੋਹਰੀ ਆਦਿਕ ਭੱਲੇ ਆਏ, ਦਾਤੂ ਅੰਗਤ ਨੰਦ ਸੁਹਾਏ। ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਕੋ ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੁਧ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਆਨ। ਸਾਲੋ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ, ਚਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬ ਧਨੀ ਬਿਲੰਦ। प्रजा जितकपुर बसने हारी, आए सबन अभिबंधन सारी। हुण दस्तार बंदी होनी सी। मसंदा ने नाल ही सेली टोपी अगे लिया रखी। श्री गुरु जी भाई जी वल तक के फरमाया कि हुण सेली टोपी दा समा नहीं, हुण समा शस्त्रां दा आ गया है। तद पहलां दस्तार बंदी होई, फिर दस्तार विच कलगी लगाई। फिर भाई बुढ़ा जी ने तलवार पहनाई, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ। ਜਦ ਉਹ ਸੱਜਿਓਂ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਨੀ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਇਹ ਤੇਗ ਪੀਰੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ। ਇਉਂ 2 ਤੇਗਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਗ ਧਾਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਮਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੇਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਲੱਖ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਦੀ ਗੁਰਗਾਦੀ ਪਰ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,
सुंदर बाज उठे शादियाने, सबके उपजत आनंद महाने। मंगल सिरजे विविध प्रकारी, नवों निशान चुलत दुत पारी। मंगत जन को दरब कनेरा, दियो दान सतगुर तिस बेरा। शोक बिसार दीन सब लोकन, श्री हर गोविंद करें बिलोकन। पंजवां है दिनचर्या। गुरु साहब दी उम्र तां छोटी सी, पर गुरु अवतार होण करके सोजी, दाइया, भगती, ज्ञान सारे गुण अपरमित सन। गुरगादी ते बैठ के ओह कुछ आरंभ दिता जो पहले सतगुरु अर्जन देव जी करदे हुंदे सन। अमृत वेले जागदे, इशनान करदे, बस्तर पहन के प्यार मगन बैठ जांदे। जिस वेले पिता गुरु जी हरमंदर आउंदे सन, जिस वेले अजकल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पालकी आउंदी है, आप आ जांदे। पर लिबास हुण भी रस्सी कलगी जिगा वाला हुंदा। श्री हरमंदर दे अंदर आके बैठ जांदे। ताबिया श्री बाबा जी दी भाई बुड्ढा जी हुंदे। कीर्तन आसा दी वार दा हुंदा। आप बैठ के सुनदे। भोग पै चुके ते आप जी पुल तो लंघ दर्शनी दरवाजे दे अगे जो मैदान सी, इस दे परले सिरे रुख हेठ सिंघासन ते बैठ जांदे। इत्थे बाहरों आईयां संगतां पेश होंदियां। होर मिलने वाले मिलदे, नामदान देंदे, उपदेश करदे। इस तरह प्रसाद दा वेला आ जांदा। आप जी श्री माता गंगा जी पास चले जांदे ते प्रसाद माता जी पास छकदे। फिर 4 घड़ी आराम करदे। ये मर्यादा इसलिए चल रही सी कि अमृत वेले जागण वाले जे 2-4 घड़ी दोपहरे आराम कर लैण तां शरीर तैयार बर तैयार रहिंदा है। लोडे पैर आप जी फिर तैयार होके आ जांदे। कदे कुश्तियां ते खेलां देखदे ते कदे कुछ साथी नाल लै के शिकार नूं चले जांदे। पर दिन मुकण तो पहलां दीवान विच आ जांदे, जो उत्थे लगदा जिथे हुण अकाल बूंगा है। रहरास दे भोग मगरों महलां नूं चले जांदे। 6वां है भाई साईं दास। 6वां गुरां दे गद्दी बिराजण पर भाई साईं दास जी दा प्यार, जो गुरु जी नाल पहले दिनों ही चोखा सी, गुरु प्रेम विच पलट गया। गुरु नूं ਉਹ सदा जागदी जोत समझदे सन। गुरु अर्जन देव जी दे साके तो अत दुखी होए, पर अंत गुरु का चोज जान के संभल गए। 6वें सतगुरां दी सिੱਖੀ ते रहत ਉਹ ही सी जो पिछले 5 दी सी। एक मीरी दा वादा सी, और ਉਹ मीरी परमारथ दे शांत रस दी बाधक नहीं सी। शांत रस दी रखिया नमित पैदा कीती गई सी। उस दा प्रयोजन दीन रखिया, धर्म रखिया ते देश रखिया दा सी। इस तो छुट और कुछ नहीं सी। मीरी ने सिखां विचों भजन बंदगी, बाणी दा प्रेम, सच दा जीवन, नेकी उपकार दा मादा किवें नहीं कटाया। सतगुरु जी आप आत्म रसीए ते अपने सिखां नूं किसे बड़े उच्चे वीर रस दे रसीए बना रहे सी, जिस विच हौं, हंकार, खुदगर्जी दी लेश नहीं सी। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुरपारी। भाई गुरदास जी दा वाक्य। जिस दिन तिलक होना सी, भारी दीवान लगा। संगतां दियां भेटां प्रसादां विच साईं दास ते रामों भी भेट लैके हाज़र सन। आपने हत्थां दा कढ़िया ते सीता एक लाचे दा कलियांदार चोला महाराज जी दी सेवा भी तरिया। और जद सतगुरां ने उसे वेले पहन लिया तां जी बाग बाग हो गया। अज इत्थे ही सन कि एक दिन रात नूं गुरु साहिबां ने साईं दास नूं याद कीता, पर साईं दास ना लभ्या। जां वधेरी टोल होई तां पता लगा कि श्री दरबार साहिब जी झाड़ू दे रहे हन। जां 2 को दिन मगरों फिर रात नूं गुरु जी ने दास नूं भेजिया तां पता लगा कि सरोवर दे किनारे बैठे प्रेम दे शब्द पढ़दे ते वैराग कर रहे हन, और रामों भी नाल ही है। जां फिर एक रात इसे तरह भाल होई तां पता लगा जो अज श्री दरबार साहिब जी भी नहीं। सवेरे थौ मिलिया कि लोडे पैर राम सर फिरदे सन, जो एक दुखी सिख
ਨਾਮ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਸੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕੁਝ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੁੱਠ ਪਾਓ ਤਾਂ ਅਤ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਉੱਠੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ। ਦੌੜ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁੱਟ ਪਿਆ ਔਰ ਬੇਸੁੱਧ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਚਾਵਣ ਕਿ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਠਹਿਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ। ਸਤਵਾਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਦਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਬਿਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤਖਤ ਰਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਪਰ ਬਿਰਾਜੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਪਰ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਤਖਤ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮ ਦੀਵਾਨ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਖਤ 1666 ਬਿਕਰਮੀ ਹਾੜ ਦੀ 5 1609 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਚਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 8ਵਾਂ ਹੈ ਸਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਸੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਰਾਮੋ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਐਸੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਗੁਰਮੂਰਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਲ ਨੇਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਸੀ ਧੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੰਮ ਕਾਜ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਉਂ ਭਾਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਪੈਣੀ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਦ ਕਦਮ ਮੋੜਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਡੱਲੇ ਸਨ। ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਛਲਿਆ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋਂ ਰੁਕੇ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਉਂ ਭਾਸੇ ਜਿਕੂ ਟੋਕਰੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਭਰੇ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ
ਰਾਮੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗਾੜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਮੰਗਾਈ ਅਰ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਕਾੜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਡੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟੀ ਗੱਭਰੂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਗਿਰਦ ਕਿ ਜਿਦਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਦਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ। 9ਵਾਂ ਹੈ ਬੀਰ ਰਸੀ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ। ਸ਼ਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦੇ ਹਾਦੀ ਨੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਝਾਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਆਪ ਨਿਭਾਊ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਨਾ ਹਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਦੇ। ਸੋ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸੀਆ ਫਿਰਕਾ ਸੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਲਹ ਕੁਲ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਰ ਰਸ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਬੀਰ ਰਸ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਬਦਲੇ ਲੈਣ, ਕਤਲ, ਖੂਨ, ਗਾਰਤਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਰ ਰਸ ਨਾਮ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਲਈ, ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਪਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਵੀ ਰਸੀਆ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਕਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਰ ਰਸਿਆ ਇਉਂ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੀਰ ਰਸੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।